ಓಕೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಬುಧವಾರದ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಕಳೆದ ಒಂದು 12-13 ವಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರಣಿಯ ಹೆಸರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ 2 ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು MS ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಥವಾ ವಿಂಕ್ಲರ್ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಈ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ವೀಕ್ಲಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ವೆಬಿನಾರ್ ಥ್ರೂ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಲೈವ್. I thank you for all of you for attending this session live. From last couple of weeks, that is from 12-13 weeks, we have started on every Wednesday 8:30 p.m. this live interaction on Google Meet, that we call it as Natural Farming Way Forward. All of us are practicing chemical-free farming in our farmland, and many of you are trying to plan the same. So under this schedule of chemical-free farming, that is natural farming, so what are the various things we should look at it, various things we should consider it, all the things on every episode. We have discussed so many points so far. All the previous recordings of this weekly webinar webcast is uploaded into our personal YouTube channel. The links are already shared to you. If anybody has not received any link to previous recordings, please page me on WhatsApp directly and I am going to share the links again. So natural farming made simple, this is the title given to this series of webcast being done on every Wednesday, and today's subject is Winkler irrigation system or micro irrigation system using Winklers. So that we are using in both our farms, that is MS farm, Banavati, Sasalu Hobli, Dodballapura Taluk, and Namane Tota, Palle Hobli, Aluru Taluk, Hasan district. In both these 2 farms we are using this Winkler based micro irrigation system. So let us today understand how this irrigation system will support natural farming and how we can move towards sustainability by implementing this kind of irrigation management. ಮಿತ್ರರೇ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಯಾವ ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಬಳಸರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದರೂ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Friends, natural farming way forward, in this we will be focusing on some of the basic aspects, how to reduce the input cost, how do we go close to the nature, that is nature friendly, and how do we enhance our profitability by reducing input cost and also minimize our interventions. So these are the things we are trying to discover from this. So less input cost, less external dependencies, less intervention, less use of farm labors, etc. So by doing all these things we can increase profitability by reducing the cost of production. ಒಳಸರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ, ಪರಾವಲಂಬನೆ, ಅನಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ
ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ quality and nutrient rich food grains for all. This will restore health of the consumer, the biodiversity and the environment. Very key objective, we are going to produce poisonous free, chemical residues free food grains for us, our family and our consumers, and the same thing is being fed to our biodiversity in our farm. So this is the primary goal of doing chemical free farming or natural farming. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಷರಾಸಾಯನಿಕ ಶೇಷಾಂಶ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿರೈವ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್? ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೆಲ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ top soil, health of top soil and its management. We always look at the top soil in our farmland and how do we keep that soil healthy, because the relationship is very simple. If our soil is healthy, then the plants will grow healthy and the food grains what the plants will produce will be nutritional rich and healthy for us. Hence our health depends on health of the soil. There is a direct connection between our health and the health of the soil. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಅದರಿಂದ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. So how do we define the health of the soil, our top soil? We will be looking at its three-dimensional parameter, that is physical, chemical and biological properties of the top soil. So we are looking at those soil, and basically our objective is to look at soil health through sustainability. That we do it by recycling the natural resources which are grown in our farm or around our farm, and by adding it back into the top soil. Every crop cycle we have to keep on adding back these natural resources such that we can keep restoring the health of the soil. ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಈ ಮೂರು ಒಂದು ರಚನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಫಲವತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Friends, in this episode, that is on 10th September 2025 Wednesday today, so we will be discussing what is called Winkler based irrigation system at our farm using different dimensions of PVC pipes, different diameters of PVC pipes. So this irrigation system in our farm are very important, and basically the irrigation system we are going to use to maintain moisture on our topsoil. So moisture management is the key responsibility of us, and to facilitate that moisture management in our topsoil, we will going to set up our own irrigation system. There are different types of irrigation system one will follow. Today we will be focusing more on drip irrigation system and its pros and cons, and also ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ or ವಿಂಕ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ವಾರದ ಗೂಗಲ್ ಸರಣಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬುಧವಾರ ದಿನಾಂಕ 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದಂಥ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. So the following 5 M's are the key factors to be considered while managing the topsoil in a natural farming practices. So there are 5 M's we have defined.
let us remember them once again, because this M's we already defined in our previous webcast also, but I am just recalling it for people who are just joined us in this week. So there are 5 M's are the elements of natural farming management. These M's are the manure, the organic manure, the mulching that we will produce and mulch it on the basin of the plant or on the topsoil, moisture that we are going to maintain by having an appropriate irrigation system, that is the topic of the day. Then the minerals which will be derived from the soil with the help of the microbes, and obviously last but not the least, the beneficiary soil microbes, which always strive to keep the soil healthy and the plants healthy. So there are 5 M's: manure, mulching, moisture, mineral and microbes. So we need to understand these 5 M's and integrate them in our workflow of natural farming management. So how do these 5 M's will interconnect each other, and how they establish the healthiness of the soil and brings productivity in our farm management. ಮಿತ್ರರೇ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ 5 ಎಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆವಾಗವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 5 ಎಮ್ಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಎಮ್ಮು ಮೆನ್ಯೂರ್, ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ. ಈ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎಮ್ಮು ಮೆನ್ಯೂರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಎಮ್ಮು ಮಲ್ಚಿಂಗ್, ಮುಚ್ಚಿಗೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಎಮ್ ಬಂದು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿಗೆ. ಮೂರನೇ ಎಮ್ಮು ಬಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಈ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಲಬ್ಧ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಮಣ್ಣಿನ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 5 ಎಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ವಿತಿನ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ and that will be applied in the form of mulching. So we produce lot of biomass in our farm. Crop residue or dedicatedly will grow this biomass, and we do this mulching on the basin of the plant or on the top surface, and we provide moisture, maintain moisture such that the decomposition and plant nutrition gets released from this mulched material, and the minerals are extracted from these beneficiary microbes which will be performing under this mulch with the help of the moisture and by breaking down that moisture mulching into manure. Hence all these 5 are interconnected like this. The manure, the mulching, the moisture, minerals are interconnected with the microbial interventions. ನಾವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಕಂಥ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ವಿಘಟಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ 5 ಎಮ್ಗಳು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮುಚ್ಚಿಗೆ, ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಈ 5 ಎಮ್ಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Thus, the continuous process of farm management essentially includes production of biomass in the form of plant residues or animal residues. So, we will be generating the inputs to the farm in the form of plant residues and or in animal residues, and that will be used as a layer of mulching in the topsoil, and we just set up our own irrigation system to maintain moisture throughout the year such that the decomposition will happen. The manure will be prepared with help of this microbial action, and the plant nutrient thus prepared will be feed to the roots of the plants again by these beneficiary microbes.
ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ನಾವಾಗೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. So let us focus more on today's topic, that is moisture management using an appropriate irrigation system. Moisture, M, is one of the 5 M's which we have discussed in the previous slides. So we will focus more on today that M, that is moisture management, for which we are going to have some irrigation system in place. The irrigation system that's designed and implemented needs to ensure optimum moisture for microbial performances in the active root zone area or drip circle of our crop of interest. This is the definition. So how do we ensure the moisture? The moisture has to be maintained using this irrigation system, and what that does, it has to maintain the moisture such that our microbes will always buzz with activity, they will perform to their potential where on the active root zone area of our crops or our plants. ಸೊ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಕವರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಫೆನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, one is to focus more on creating and managing diversity. Very, very important. The difference between chemical farming or organic farming and the natural farming. In natural farming, we will focus more towards diversity. How do we create diversity? We are going to plant as many species of varieties of plants, and wherever is possible, that is our live fence, the interbunds, adjacent to our internal roads, adjacent to our grid plant called companion plant, or around the grid plant called green ring, etc., etc. So there are so many opportunities to create this green around our farm, and for that the moisture management everywhere is required. So when we talk about natural farming made simple, we will going to maintain moisture at every square area of our farmland such that we can keep growing this biomass material. ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. Thus we need to define the area that needs to be covered under the proposed irrigation system for soil moisture management. So we talk about soil moisture management, we need to define the area of focus. In the chemical farming or in organic farming, what is that area of focus? In the natural farming, what is the area of focus? These are the things we have to look at it in detail. Deliver system. So how do we achieve this moisture? We are going to have an appropriate irrigation system, okay, that we are going to call them as drip irrigation or a Winkler based irrigation system. We will discuss both of this in detail in the next slides. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್, ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಚದುರಡಿಯಲ್ಲೂ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಎರಡೂ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ, ವಿಂಕ್ಲರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಇದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we will discuss what is called drip irrigation system in brief. Then we will also look at this micro irrigation system using Winkler based deliverables.
So in the drip irrigation system, let us look at where and how this drip irrigation system has to be used, and what is the advantages and limitation of using drip irrigation system. When the target zone or area is clearly defined and there is an extended interspace between the crop plants, that means you know where to feed the where to maintain the moisture by this irrigation system. So that is defined, and also the distance between two crop lines are wider enough such that you can draw this drip lateral pipes and insert appropriate drippers to the defined areas. This will make the drip irrigation system more effective and efficient. So the drip irrigation system is more effective and efficient only when there is a large interspace between the plants, and the plants on a line requires a specific area, that is the target zone is clearly defined. So this is where the efficiency of drip irrigation system comes in. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ. In the drip irrigation system, the last mile delivery points known as drippers, their position is very important. How much of water those drippers will discharge in a given time, that is LPH, liters per hour, and the amount of water dispensed, etc. are the key factors to be considered while designing the drip irrigation system. The drip irrigation system also focuses only on the plant root zone area. Thus, it creates the moisture around the active root zone of the plants and hence enhances the microbial activity and nutrition absorption by the plant root system. ನಾವು ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಉಣಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹನಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಆ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಆ ಅಳತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಲಬ್ಧ ರೀತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. Thus the system can focus itself more effectively in the area of short-term crop management, defined interface between the crop lines, less but frequent irrigation schedules. Where the drip irrigation is used, if it is a short-term crops, the field crops, the vegetables, the food grain crops, 60 days cycle, 90 days cycle, there for this short-term crop management, drip irrigation is more effective. Defined interfaces between the crop lines, we know 9 by 9, 12 by 12, like that we make grids. There are defined interspaces between the lines of interest. Then we can only focus on that specific line where your commercial plants are there. Interspace we can leave it off. So that is the area where this drip irrigation is more effective. And drip irrigation is also required where there is a frequent irrigation is required. So if the plant, as I said, if the short-term crop require frequent irrigation for moisture management, they use drip irrigation system. ಮಿತ್ರರೇ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಉಣಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಬೇರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಣಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲು ಬೆಳೆಗಳು 9, 9, 12, 12 ಥರ ನಾವು ಸಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಅದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಬೆಳೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ.
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿಶಾಲ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರು ವಲಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಗಿಡದ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಬೆಳೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. Friends, let us look at some of the advantages of drip irrigation system. One, when you need to cover the large crop zone area with a focused point of discharge. So if you have a large crop zone area, but your field is larger, but your plants are aligned into a specific zone, specific grid or specific lines, and you are going to focus on the root zone of these specific plants. There you can have this drip irrigation system. Drip irrigation system is mainly effective on a monoculture planting, that is you have a single line with the same type of crop being grown in the form of short term crops. Even in the horticulture crops, in the chemical farming, people mainly use this monoculture crop pattern. On this monoculture planting, drip irrigation seems to be more effective. Simple 3-tier system. What the drip irrigation consists of? It has got underground PVC main line, we call ML, the PVC subline which will be just above, close to the surface, and there is an HDPE drip lateral which is drawn perpendicular to this subline and all along our crop line or a plant line, all on the surface level itself, and there are drippers attached to this drip lateral system. This is a 3-tier architecture of any drip irrigation system. ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 3 ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ PVC ಪೈಪು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಉಪವಾಹಿನಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಲೈನನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಬ್ಲೈನ್ಗೆ ನಾವು HDPE ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೇ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರು ತೊಟಕಬೇಕೋ, ಹಲಕಿಸ್ಬೇಕೋ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೈನ್ ಲೈನು, ಸಬ್ಲೈನು ಮತ್ತು ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲು. ಈ 3 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ LPH liters per hour. We can also use these drippers with defined LPH. We can also use some of the micro tubes of different diameter, 2 mm, 2.5 mm, 4 mm, like this micro tubes will come. These micro tubes also gets connected to the HDPE lateral. Drippers also get connected to the HDPE lateral. Or there is one more lateral called inline dripper. Inline dripping HDPE lateral. In this, for every fixed length, that is about every 40 centimeter or 1.25 inches, the dripping holes are already prefabricated by the drip lateral manufacturer. So we can use all these 3: the external dripper with a specific LPH specification, the micro tubes with different diameter 2.5 mm, 2 mm, 4 mm, etc., and the inline drip lateral spaced at equal space of 45 centimeter or 1.25 inches. We can use all these combinations in our last mile delivery through the drip irrigation system. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರುಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಿಲ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೊಳವೆಗಳ ವ್ಯಾಸಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳವೆ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ 2 mm, 2.5 mm, 4 mm ಈ ಥರ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇನ್ಲೈನ್ ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 1/4 ಇಂಚು ಅಥವಾ 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರು ಹನಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಲ್ಯಾಟ್ರಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇವನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಗೆ 16 mm ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್
20 mm ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಯಾಮಗಳು. The HDP internal drip lateral will ensure environmental resistance and withstand brush cutter based operations during weed management. What is the advantage of using the HDP drip lateral? It will protect itself against the environmental impact. Even if it exposed to the sunlight, nothing will happen. And also, even if when we do the brush cutting, so you don't have to remove this, it will withstand that effect also. ನಾವು ಈ HDP ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಿಸಿಲಿನ ಏರುಪೇರುಗಳಾದಾಗ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಏರುಪೇರುಗಳಾದಾಗ ಅದು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕಳೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ನಾವೇನು ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಇದು ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ದ ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಟ್ ಎವರಿ ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ ರೋ per hour, all the things can be calculated and fed. The moisturization can be created with this drip irrigation system. ಪ್ರತಿ ಲ್ಯಾಟರ್ ಪೈಪನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹಂತದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀರು ಹನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ liquid manure, either organic or a chemical. Obviously we don't use chemical manure, and we can also send the microbial culture, the source of microbes, through the same irrigation system, because it is be targeting to the basin of the plant or the root zone directly. Hence, for inoculating the microbes or adding any kind of organic liquid manure, one can use the same drip irrigation system with appropriate filters and venturi systems. ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಮ್ಮ ದ್ರವರೂಪದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೇರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ವೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ interspaces and between the crop plants, because we will be focusing only on the root zone of the plant. So only the moisture will be specified to that area. So rest of the place, so there is no moisture availability, there is no microbial activity, hence there is no plants growth. Even so called weeds will not grow on a drip irrigation system, as the moisture management is focused to the root zone area. ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರಿನ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾಲಿನ ನಡುವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವು ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ತೇವಾಂಶ ಇರಲ್ಲ, ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. So this diagram will explain a typical logical layout of how a drip irrigation system will be installed in your farm. As already said, there are three components. One is the main line which connects to your water source, the submersible pump or the farm pond motor. So this is our main line. Perpendicular to this main line, we are going to draw what is called subline. The subline goes and covers on one direction of your given block where we want to do the irrigation. You divide your farmland into multiple blocks of a given dimension, and for each block you are going to have this sublines, which is 40 mm PVC pipe connected to 63 mm or a 2-inch main line. Now perpendicular to this subline you are going to draw 16 mm drip laterals. These are all drip laterals drawn perpendicular, and this orientedness to this lateral is all along your crop area or a planting line. So like this there are three types: main line, which is 2 inches PVC pipe mainly underground; the subline, which is 1.25 inch PVC pipe just close to the surface; and the drip lateral, which is 16 mm HDPE
drawn all along the surface. To this drip lateral, if it is inline, it will drips automatically. If it is online, then you will go to insert what is called drippers, microtubes, micro sprinklers. These kind of things we are going to insert for delivering the water to the specified plant root zone. This is a simple logical representation of drip irrigation system. ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಲೈನ್, ಮೈನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈನ್ ಲೈನು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಎತ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಮೋಟ್ರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಜನರಲಿ ನಾವು 2 ಇಂಚಿನ PVC ಪೈಪ್ನ ಭೂಮಿಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಬ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಲೈನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಸಬ್ಲೈನ್ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಾಲುಗಳ ಬೆಳೆ ಸಾಲುಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, 9x9, 12x12, ಎವರಿ 2 feet, ನಾವೇನು ಸಾಲುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಈ HDP ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈ HDP ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಲೈನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಸೋಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಲ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮೈನ್ ಲೈನ್, ಸಬ್ ಲೈನ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಸ್, ಇದು 4 ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ. So now let us look at the limitation of drip irrigation system, and these limitations I will be focusing more with respect to our farming practices, which is natural farming. In natural farming, is drip irrigation is appropriate? If it is appropriate, how? If not, what are the limitations of drip irrigation being used in a natural farming practices? So next few slides we discuss this limitation of drip irrigation system. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ, ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೆಳೆ ಜೋಡಣೆ, ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸೋಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So this can focus only on the moisture management of target root zone area only of a particular crop, which already said it is focused on target root zone area. It will only moisture the specific area where the active root system are there. Rest of the farmland is not covered by this irrigation system. So ಸಸ್ಯಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೇಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕವರ್, ವೀಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, and also to feed the soil microbes at every square area. So this drip irrigation fails here. It will not able to cover the entire square area of our land. So if I would have covered the entire square area, then I would have done what is called green cover plants, and weed diversities we can create. And also on every square area of our farm, if there is a moisture maintained, then our microbes will be there everywhere. It will help in overall rejuvenation or restoration of soil health on every square meter of our land. So that is not supported, that is not possible, because it is a target based irrigation system or a moisture management. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು, ಕಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿಯ ಚದುರಡಿಯಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Third part, when we do drip irrigation, even in a kind of a large horticulture crop like mango or a coconut, so the moisture management is not 360 degree. So it will be only one portion of your active root zone of your commercial plant. So that will leads to what is called uneven pattern of root structure and root growth. So here where the moisture is there, microbes will be there, and food will be given to the plant roots. So the plant roots, microbial activity and the food for plants, all being defined by this moisturization. In the drip irrigation,
You cannot create moisture across 360 degree of a large canopy, large root zone extended plant. So wherever there is a moisture, in that area only the roots will develop. That will results in uneven pattern of root structure. It will not be 360 degree evenly grown. This is the another limitation of managing drip irrigation for a long period and a large canopy, large root structure plants such as mango, coconut, etc. ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಬೇರಿನ ರಚನೆ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರು ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ತೇವಾಂಶ ಇರೋಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಒಂದು ರಚನೆ, ಬೇರು ರಚನೆ ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. The length of the drip lateral tube, number of drippers, outlets are subjective. So hence one need to restrict the length of the drip lateral for effective water discharge across all dripper connected to a given drip lateral. So again another limitation is you can't keep on drawing your drip lateral from your subline all along your crop line. So there is a limitation. So how many plants it can cover? Maybe about 6 to 7 areca plants, about 3 to 4 coconut trees, don't know. So we have to restrict the length of this drip lateral based on number of plants, number of drippers and amount of water required for creating moisture on those crop plants on the given line. So this another limitation is the length of the drip lateral. So as the length of the drip lateral get restricted, then we have to keep on adding what is called additional sublines and draw this drip lateral from these sublines. That will increase your overall cost. ನಾವು ಈ ನೀರುಣಿಸುವ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಬೀರುತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟರನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಒಂದೇ ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಲೈನನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಸಬ್ಲೈನಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟರ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ, ಅಂದರೆ ಈ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಗಳ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅದು ನೀರನ್ನು ಉಣಿಸಬಲ್ಲುವುದು ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. So this will going to block or clog your delivery system, and there will be physical damage to your drip lateral or even such that you will not achieve the desired results. You can't ensure the moisture on the specified thing. So this there will be variation of moisture due to clogging and blockages. This is sorry. So this is the major limitation of drip irrigation system, friends. So our drippers, the microtubes get clogged or get blocked, and there will be some physical damages, because of which you will not able to achieve the moisturization for the targeted plants. ಈ ನೀರುಣಿಸುವ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಈ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಾರಿ. ಸೊ ದಿ other challenges for drip lateral is your rodents and peacocks. So they will damage the drip lateral and other system that will be difficult to maintain or manage.
ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ನವಿಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. Sorry. So these are the limitations of drip irrigation system we are discussing. The next point is water discharge volume between two plants in the same line with different requirements. So if you have a drip lateral feeding multiple crops and one plant require less moisture, second require more moisture, that kind of a regulation is not possible in the drip irrigation system, because the drip micro sprinkler, the micro tubes will have a common discharge. ಸೊ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬೆಳೆ, ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಡಚಣೆ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮಾನೋಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬಟ್ an equally spacing design, whereas in our multi-layer multi-cropping system or a polyculture which we use in natural farming, so this will fail to maintain moisture along all the plants root zone. ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ, ಏಕಸಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆ ಜೋಡಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. Third thing is the centralized management of drip irrigation system demands more investment, capital investment, because we have to have a centralized water storage system, the filter units and the valve management, centralized valve management, etc. So these are the things will increases the overall cost of your setting up of drip irrigation system and its management. ಈ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಒಂದೇ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹೂಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೋಧಕಗಳು, ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ದ್ರವರೂಪದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೈನ್ ಲೈನ್ಗಳು, ಸಬ್ ಲೈನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಾವು ಈ ವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Such an infrastructure needs regular monitoring and maintenance and upgrades as per the changes in the crop cycle or demand, thus is increase in investment. So we set up a drip irrigation system today and we make some changes to our crop pattern or a crop cycle. Again we have to make those necessary changes, adding more lateral, adding more drips, drawing more sublines, etc. So these are the things, this cannot scale up. So that's where the investment keeps increasing. ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ these are all the few limitations of drip irrigation system, but important thing is, as a natural farmer, it doesn't help us to maintain moisture on every square area of our farmland, thus we cannot do green cover and weed diversity. ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಚದುರಡಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳು, ಕಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಹುಮಡಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The micro irrigation system with sprinkler or a winkler as a last mile delivery point
catering to a large area of the farmland and covering every square area of the farmland for optimum moisture management is called your micro irrigation system with the delivery of sprinkler or a winkler. This is very good for natural farming with approach of multi-layer multi-crop, which I already said. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿತ್ರರೇ ಅಂದರೆ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಥವಾ ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಚದುರಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಹುಬೆಳೆ ಬಹುಮಡಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮುಚ್ಚಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಥವಾ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ವಿಂಕ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಇತರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗಿಂತ ಭಾಳ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? One is obviously it covers the large square area and maintains soil moisture everywhere, every time, in all the seasons, and provide moisture for plants and for microbes to perform. So ಈ ಒಂದು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲೂ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. The Winkler system will optimize the water usage, electricity and manpower demand, as the same can be scheduled and managed with less time duration intervals. So when we do this Winkler based irrigation system, it will optimize itself for water usage. Less water can be used because we will be growing what is called cover crop or weed diversity and mulching. Thereby the electricity and manpower requirements to manage this irrigation system will be very less. ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ತು, ನೀರು, ಮಾನವ ಶ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ, ಹಸಿರು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ನೀರುಣಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿಸೈನ್ ದಿ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಅಗೈನ್ like in drip irrigation system, here also we have what is called main line, which is 63 mm PVC pipe underground. We have a sub line which is forking from the main line, and instead of drip lateral we will use what is called feeder lines. So this feeder line is also a rigid line, PVC lines, which is perpendicular to the sub line, and on this feeder line on a specific distances we are going to mount winkler stands. On the stand we are going to attach these winklers, and this is more flexible in design, and we can use different specification of PVC pipes to optimize our design and the requirements. So we will go to remember here main line, sub line, feeder line, on the top of the feeder line we are going to have these winkler stands. This is the specification of a typical winkler based micro irrigation system. ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಉಪವಾಹಿನಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಸಹ PVC ಪೈಪಿಂದಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಂಕ್ಲರ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಎವ್ರಿವೇರ್ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. With every square area of farmland moist managed with winkler based irrigation system supports weed diversity, microbial activity around the basin of the plants, and thereby health of the microbes and health of the plants. These are very key traits of natural farming. So we have to ensure moisture everywhere for microbes to perform, and that is possible by using this winkler based micro irrigation system. ನಾವು ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು
ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. The spraying of water by the sprinkler at a specific height, okay, will create what is called relative humidity or air moisture, thereby supporting relative humidity and microclimate creation in the farm management. This is very important. So in the drip irrigation, it will be directly going into the soil. Here in the micro sprinkler or the Winkler based irrigation system, at certain height, let us say about 1 meter or 1.5 meter, this water will be thrown out in the case of sprinkling, and this will create what is called air moisture or a relative humidity in our farm. So that will help in creating microclimate. ನೋಡಿ, ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 1.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಹನಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. So it's a very flexible design, friends. You can add and reduce the number of winklers as per the given batch and based on the practical conditions such as your electric voltage, motor pump horsepower, water level in your farm pond or a borewell, and other conditions in your plants which requires various levels of moisture at different stages. This Winkler based irrigation system very flexible. You can regulate the water flow, you can add and remove the number of winklers, and you can achieve all these benefits by dynamically changing with the help of wall control. So this will help us to manage flexibly in terms of your electric voltage supply, the horsepower of your motor, the water available in your farm pond or the tube well. There are so many parameters. Accordingly, you can open up. Let's say I can operate with 20 winklers. If the voltage drops, then the pressure comes down. I have to reduce to 16 winklers. Or if there is abundant voltage or a water, I can move up to 24 winklers. You can add and remove winklers by turning your ball valve controls. Such a flexibility design is achievable using this Winkler based irrigation system. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅವಲಂಬತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೋಟರ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಿಂದ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್, ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ, ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ತೇವಾಂಶ ಬೇಕು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. So what are the flexibility? We have the main line which is PVC, which is mainly underground. Then there is a sub line which is again a PVC line. Then the feeder line which is a PVC line, and the Winkler stand which is made up of PVC material. And this Winkler will have it's called nozzles. So on these nozzles are flexible, and we can use all these parameter in a flexible way for effective moisture management. We can choose different specification of PVC material for main line, sub line, feeder line, and the Winkler stand. And also you can choose the Winkler with different nozzle size. So this gives you so much of flexibility and effectiveness in your moisture management. If you know what is required, you can prepare, design and use your Winkler system accordingly. ಮಿತ್ರರೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಏನು ಈ PVC ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಲೈನು, ಸಬ್ ಲೈನು, ಫೀಡರ್ ಲೈನು, ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು PVC ಪೈಪ್ಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾಜಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಾಜಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಏನು ಬೇಕು ಅದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. This can easily integrate with more than one water source with a common irrigation pipeline system, and can scale as per the demand by extending, adding more SL, FL and winklers as the existing ML as per the need. So you have more than one water source, you have 2 bore wells, you can connect them to a common ML main line, and you can add more winklers through this FL. So if there is one farm pond and one bore well, you can merge them together. You can add any number of water sources. It can scale up.
we can scale up as per the demand, as per the availability of resources. We can increase the diameter of this SL, FL and winklers accordingly, pipes accordingly. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಲೈನು, ಫೀಡರ್ ಲೈನು, ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮೈನ್ ಲೈನ್ಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 9 ಆಯಿತು. ಸೊ this again very important thing, it supports natural farming. In natural farming you will do polyculture or multi-layer multi-packing system, because we will go into moisture every square area of our farm using this winkler irrigation system. So this is how it gets benefits our natural farming management. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಬೆಳೆ ಬಹುಮಾಡಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಚದುರದಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಸೊ ದಿ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿರೈವ್ಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, because it is scalable and modifiable, and it also gives you a better cost of ownership, because whatever you have invested, it will be there for at least 20 years and serve your multi-layered multi-cropping natural farm. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವೇನು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಬಂಡವಾಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಕ್ಷಮತೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. So this is the simple diagram, explains the winkler based system. It is similar to drip irrigation system. We have the main line connecting to the water source. Perpendicular to the main line there is a subline. Perpendicular to the subline there are feeder lines. In the drip irrigation called drip lateral, here we call it as feeder line. On this feeder line and a specific distance we will going to mount what is called winkler stands. On tip of this we are going to fix rotating winklers. This is a simple logical approach of designing your own winkler irrigation system. So main line is common, subline connects to every block, feeder lines originate from the subline to cover specific area, and winkler stands are mounted on the subline with a winkler attached at that other side. This is the simple design. ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲಂಬವಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸಬ್ಲೈನ್ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕ ವಾಹಿನಿ ಅಥವಾ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಎವರಿ 22 ಅಡಿ 24 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಂಕ್ಲರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈ 2 ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳ ನಡುವೆ 24 ಅಡಿ ಅಂತರ, 2 ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ನಡುವೆ 20ರಿಂದ 22 ಅಡಿ ಅಂತರ. ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏರಿಯಾವನ್ನು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 slides I will explain about how we have migrated from drip irrigation to winkler based irrigation system in our MS farm, ಬನ್ನವತಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ MS farm ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. In the year 2022 at MS farm we have installed what is called drip based irrigation system with 2 inches of underground main line, subline with 40 mm, that is 1.25 inches, and 16 mm inline drip lateral without using dripper or a microtube. 16 mm inline drip lateral, all things we have used, and we are managed this farm for 2 years only as a 9x9 grid, as you know. So this is what we have implemented on day 1, that is June 2022. ಜೂನ್ 22ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 2 ಇಂಚಿಂದು ಮುಖ್ಯ ಲೈನು, ಮೇನ್ ಲೈನು, 1.25 ಇಂಚಿಂದು ಸಬ್ ಲೈನು ಮತ್ತು 16 mm ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲು. ಆ ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ 1.25 ಇಂಚಿಗೆ ಅಥವಾ 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಹನಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ಲೈನ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು 2 ವರ್ಷ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. After 2 years such system usage, in the month of December 2024, that is last year, we moved to winkler based irrigation system, and we will use the same existing 63 mm PVC main line, and we have retained this the subline for drip lateral as a standby system. So ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನು ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 2 ಇಂಚಿನ PVC ಪೈಪು, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು 1.25 ಇಂಚಿಂದ ಸಬ್ಲೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಡ್ರಿಪ್ದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ
ಡ್ರಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. The new subline which you are drawn, we have used 50 mm or 1.5 inch PVC line interface, and it connects perpendicular to the main line, and the feeder line gets attached to this new subline. ಒಂದು ಹೊಸ ಸಬ್ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಸಬ್ಲೈನನ್ನು ಮೈನ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೇ, ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಭೂಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಸಹ ಇದರಿಂದನೇ ಈ ಸಬ್ಲೈನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1/4 ಇಂಚ್ PVC ಪೈಪು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಇಂಚಿಂದು 32 mm ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದಿ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1.25 inches perpendicular to the subline, and we have used what is called 1 inch size PVC's 1 meter height stand. On this stand we have mounted our winkler systems. So this is what the design we have followed in MS form. So the approximate distance between the any two feeder lines is approximately 24 feet, and the distance between the two winkler in a given feeder line is 24. There is a 24/24 matrix, we can say approximately. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಫೀಡರ್ ಲೈನಿಂದ, ಪೋಷಕ ಲೈನಿಂದ 2 ಲೈನ್ಗೆ 24 ಅಡಿ ಮತ್ತು 2 ವಿಂಕ್ಲರ್ನ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ 24 ಅಡಿ ಈ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 175ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 3/4 ಇಂಚ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 175 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ 25 mm interface, 0.75 inches or 25 mm interface winkler system with a nozzle of 3.5 mm size. This will be rotatorily dispensing our water, and it covers approximately 4+ acres of farmland. 175ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳು 4 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So what are the key factors of designing of winkler system in MS form? One is reduction in PVC pipe diameter to create pressure. Our main line is 63 mm, subline is 50 mm, feeder line is 40 mm, the stand is 32 mm, and the winkler is 25 mm. Look at friends, I have used all the specifications. This will help me in creating the pressure, and at the time of delivery I can achieve this 24/24 feet matrix. ನೋಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, PVC ಪೈಪಿನ ವ್ಯಾಸ, ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು 2 ಇಂಚಿಂದು ಮೇನ್ ಲೈನು, 1.5 ಇಂಚಿಂದು ಸಬ್ಲೈನು, 1/4 ಇಂಚಿಂದು ಫೀಡರ್ ಲೈನು, 1 ಇಂಚಿಂದು PVC ಪೈಪಿಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ 3/4 ಇಂಚಿಂದು ವಿಂಕ್ಲರು. ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 24/24 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮ್ನ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 12 HP ಮೋಟ್ರು, 18 ಸ್ಟೇಜ್ ಮೋಟ್ರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 440 ಅಡಿ ಆಳದಿಂದ ಒಂದೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಬಾಲ್ವಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಬಾಲ್ವಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕುವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಎಲ್ಬೋಗಳನ್ನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ 12 HP 18 ಸ್ಟೇಜ್ 3-phase motor, the depth at 440 feet on the tube well, and we have done efficient ball valve system management at the surface level without using any elbows or bends. This I have explicitly explained on our YouTube channel, or people who visited our farm, so I will not repeat it now. So since the introduction of winkler based systems in December 24, what are the notices we have done? We are able to do better weed diversity management, microbial performance on every square area of the land, my soil is becoming healthy, and our plants are healthy. All these things are possible because we moved from drip irrigation system to winkler based irrigation system in December 24. ನೋಡಿ, ನಾವು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗೋದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಜುಲೈ 2022ನಲ್ಲೇ ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕೋಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. So with this I can able to grow more green manure plants or cover crops and provide more biomass for mulching. So that's why the winkler based system will help us to create these things as compared to our drip irrigation system. ಸೊ ನಾವು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ, ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸಸ್ಯಗಳು, ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳು, ಹಸಿರು ಬೆಳೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ, ವಿಂಕ್ಲರ್ ನೀರಾವರಿ
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ MS ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ is one of the key M's in our 5 M's category. Sprinkler based irrigation system used in our MS farm will help us to maintain an appropriate moisture almost every time at every place. Very important. That's what you have achieved using this sprinkler based irrigation system. ಈ 5 Mಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ M. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. So what next? We hereby invite you to visit our MS farm on every second Saturday and Sunday, that is this coming Saturday 13th September and 14th September. We have what is called Visitors Day at our farm. So please register yourself, and if you are free, please join us any one of these 2 days, either Saturday or Sunday. ಈ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ನೀವು ಬರುವ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಈ ವೀಕ್ಷಕರ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ MS ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ದಿನದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ essence invitation for you to visit us on this coming Saturday, Sunday 13th and 14th September. So as always friends, let us conclude: less input cost, less intervention, less cost of production, make the natural farming regenerative, sustainable and profitability. That's what we have to do, and for that this Winkler based irrigation system plays a very important role. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಒಳಸರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು, ಅನವಶ್ಯಕ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನ ಲಾಭದಾಯಕ ಕಡೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹಿತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹಿತ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಎವರಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ 8:30 PM ಆನ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವೇ ಅಹೆಡ್. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ನ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಿನ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಸಹ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ HR ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆವಾಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಹೆಲ್ತಿ ಡೇ ಅಹೆಡ್. So thank you very much for connecting with me. Now we are going to unmute you so that you can give us the feedback and ask any questions specific to your experience in natural farming management. ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಿರುಮಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ. ಸರ್ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಫೋಟೋನೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಅದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಅದೊಂದು ಫೋಟೋ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಇದು ನೀವು ಅದು ಯಾವ ತರ ಕ್ರಾಪ್, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಬಂದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮೋಸಂಬಿ ಇರೋದು. ಆ ವಿಂಗ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೇನೋ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಗಿಡಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ಚನ್ನಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಮಯದ ಒತ್ತಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದರದ್ದು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಒಂದು ಓವರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಾದರೆ
ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾವು ಈ ಮೋಸಂಬಿ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ ಎತ್ತರದಿಂದ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಈಗ ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಸನದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೊಂಬೆ ರಂಬೆ ನೀರು ಬೀಳೋದನ್ನು, ಬಟ್ ತೇವಾಂಶ ಅಂತೂ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳದೇ ಇದ್ದರೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸೀಪೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ವಿಂಕ್ಲರಿಂದ ಸುಮಾರು 3-4 ಅಡಿಗೆ ಅದು ಭೂಮಿನಲ್ಲೇ ಸೀಪೇಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ಈ ನಾನೇನು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು 1 ಮೀಟ್ರು 3.2 ಅಡಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಿದಿರು ಕಂಬೆನೋ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ 2 ಮೀಟ್ರಿಗೂ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆನಪಿನ ದಾಟಿಸಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೀರನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗಿನ್ನೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದಾಗ ಆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಸಂಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿ ಚದುರ ಅಡಿನೂ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, sir. Thank you. Tirumala Prasad, sir, question Sir, is, sorry, I'll repeat it in English. Just give me 1 minute. Tirumala Prasad question is, in the Winkler-based system for a sweet lime plant, there is canopies everywhere. How it will reach every square area of our farm? So this is a typical thing. As our canopies of the horticulture crops keeps growing, there may be an obstacle for the water to reach out, discharge from the Winkler system. But what I have experienced in our farm is, even though water is not going to a specific distance, specific location, but because there is a parallel lateral seepage happens, the moisture get extended. Up a couple of feet I can see moisture extending, because we don't do tilling, we do a good amount of mulching. So with the natural farming it's very easy. And tomorrow if you want to increase the height of this Winkler stand, which is 1 meter by default today, you can add a collar and increase it to an additional height and with a mechanical support to it. Yes sir. ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಳಿ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಮುರಳೀಧರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನೇಕಲ್ಲಿಂದ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಸೂಲ್ನವ್ರು ನಾವು. ಈಗ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಏನು ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೀಗ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೂ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅನುಭವ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೂ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತಂದರೆ, ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬದಲು ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಾಟರ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೊದಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ನ ಒಂದು 25 ವಿಂಕ್ಲರ್ ನಾನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷ 40 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ವಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗವನ್ನು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿನಾಕಾರಣ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಚದುರದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೀರನ್ನು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಕಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ, ಬಹುಬೆಳೆ ಬಹುಮಾಡಿ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಥವಾ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರೇ. ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಕೇಳಿ ಸರ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ.
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇವಣ್ಣ ಅಂತ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು 5 acres ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ IT ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು 24/24 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ನೀರು ಎವ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಇಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ವಿಂಕ್ಲರ್ಗೂ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗೆ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಕ್ಲರ್? is just because of it is a direction of water flow, or and also where do we get this sprinkler? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ನ ಸಿಗೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ is there any better place to get this sprinkler? Okay, sir. So we welcome you to World of Natural Farming. We're happy to note that you have brought a farmland and you wanted to plan your own farming practices. So I wish you will choose the natural farming way. As far as the moisture management in your farm is concerned, please install this Winkler based micro irrigation system. It will definitely support you. And this 24/24 is just kind of an example I have given you in my experience in our MS farm. In many projects it will vary. What is the distance between 2 winklers in a feeder line and what is the distance between 2 feeder lines? They are all subjective. So that we have to study, and we can even make those changes also. We go with some assumptions, do the drawings and install the system, and if the distance is not reaching, I can always increase or decrease the number of winklers on a line. Thereby I can achieve this. There is a lot of flexibility in the winkler system, so you don't have to be specific. So you can assume as a thumb rule you can take 24/24. The next question is your difference between winkler and sprinkler. It's already covered in our YouTube channel. The small short videos also there. Winkler seems to be more efficient, effective than the sprinkler. Generally, sprinkler systems are used directly to a 2-inch HDPE pipes, like that Department of Agriculture give it to the farmers. So it will be able to throw about 40 feet, 20 feet radius on either sides. Whereas the winkler systems is more suitable to put it onto a feeder line, which is of let us say 1.25 inch or a 1 inch diameter, and this can throw water at a lesser pressure. And the winkler system has got no moving parts connected to each other. In the winkler, the moving part and the nozzle, they are from the same assembly with the spring separation. So there is a lot of mechanical independency in the winkler compared to the sprinkler. Third thing, it's very cost effective. As typical sprinkler cost about 125 rupees, 150 rupees, plastic one, whereas the winkler cost 35 rupees to 40 rupees. Regarding availability, I can share some of the contacts where I buy these winklers. You can also buy on Amazon, but again in the open market the prices are very competitive. So please send me a WhatsApp message. I will share the vendor contacts. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ರೇವಣ್ಣ ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಕೊಡಬೇಕು ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ವಿಂಕ್ಲರ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ 5 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಇದು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಹತ್ರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನೇ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರೈಸೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಳಿ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಇವತ್ತೇ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಯಾರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಳೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಬರೀ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತೆ ತೋಟ ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋನೋಕ್ರಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಅಂತ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಿಡ ಬೇಡ ಏನು ಬೆಳೆಸೋದಿಲ್ಲ, ಟಿಲ್ಲಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಮಾನೋಕ್ರಾಪ್ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ.
ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾನೋಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮೊದ್ಲು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ರಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳು, ಬೆಳೆ ಜೋಡಣೆ, ಮಿಶ್ರ ಹಾ ಬೆಳೆ, ಅಕ್ಕಡಿ ಹಾ ಸಾಲು ಮಿಶ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕ್ರಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಹಾಂ ಹಾ ಇದು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ರಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಭತ್ತ ಹೌದು. ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸಪೋಸ್ ಆನಿಯನ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಆತರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೌದು, ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಡಿ ಸಾಲು ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು, ನಮ್ಮ ನಡುವೆನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಕ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ, ನಾನಂತೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಸರಿ ಸರಿ. ಈ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅವರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಸುಮಾರು ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನಿಮ್ದು, ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೀವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೇಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರ್, ಅವ್ರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಂ. ಇವಾಗ ನಂದು ಮೋಸಂಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಾಶರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಕಳೆವು ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆವು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರ್ ಸಮೇತ, ಬೇರಿಂದ ಒಂದು 6 ಇಂಚಸ್ ವರೆಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ರಾಪ್ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದು ಗಿಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಹಾಕಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇರ್ತ ಸ್ಲಾಶ್ ಆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ ತರಾನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೌಂಟೆಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಆಚ್ಛಾದನ ಅಂತೂ ಆಗತ್ತೆ, ಕವರ್ ಅಂತೂ ಆಗತ್ತೆ, ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಆ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆವೆಲ್ಲ ಅದೇ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಬೆಳೆಗಳು, ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ, ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳು, ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಈ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಸಂಬಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದನ್ನು. ನೀವು ಕಳೆನಲ್ಲೂ ಸೆಣಬು ಡಯಂಚ ಉರುಳಿ ಹಾಕಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತರಬಹುದು. ಮತ್ತು ಬದುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೇರುಸಿಡಿ ಥರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಹಾರ ಬೆಳೆನೂ ಬೆಳಿಬೋದು. ನೀವು ಏನಾರು ಆಹಾರ ಬೆಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಒಂಥರ ಲಾನ್ ಗ್ರಾಸ್ ತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ providing the seeds and the seeds getting germinated, because ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಲಾನ್ ತರ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಅದು ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗ್ರಾಸ್ ಟೈಪ್ ವೀಡ್ಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳು, ಗುರುಳಿ, ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ದಲೇ ಬರೀ ಇದು ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೆಣಬು ಡಯಂಚವನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿ ಎರಚಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕ ಬೆಳೆಯ ಕಳೆ, ಮಾನೋಕ್ರಾಪ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ತರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೀವು 10 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿರೋ ಅನುಭವ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಿರುಮಂತ ಸರ್. ನಾನು ಪ್ರಭು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರಭು ಸರ್, ಇದು ನನಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ.
ಒಂದು ಎಕರೆ ತೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಂಕ್ಲರ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದು ಖಂಡಿತ ಈಗ ಪರ್ ಏಕರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಇರಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 40ರಿಂದ 45 ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಝೋನ್ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಸ್ತೆಗಳು ಕೃಷಿ ಹೊಡ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಝೋನ್ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 40ರಿಂದ 45 ವಿಂಕ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಎಕರೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 45 ವಿಂಕ್ಲರು. 1 ವಿಂಕ್ಲರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮೇನ್ ಲೈನು, ಸಬ್ ಲೈನು, ಫೀಡರ್ ಲೈನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿ 0 ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇಜ್ ಒಂದು 600 ರೂಪಾಯಿ 650 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಮಗೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಆಳಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಬೋಗಳನ್ನು ಬೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒತ್ತಡ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಬರಬೇಕಂತ. ಒಂದು 600ರಿಂದ 650 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಇಂಟು 45 ವಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಪರ್ ಎಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಇದು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ 30,000 ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇದ್ದು ಮೈನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸಬ್ ಲೈನು ಇದೆ, 2 ಇಂಚಿನ ಮೈನ್ ಲೈನು, 1.25 ಇಂಚಿನ ಸಬ್ ಲೈನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎವರಿ 9 ಅಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಳೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸಹ ನಾವು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೆಂಡ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೈನ್ ಲೈನು ಸಬ್ ಲೈನ್ನ. ಮತ್ತು ಸಬ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರು 1.25 ಇಂಚ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜಾಸ್ತಿ ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳು ಬೇಕಾದಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಬ್ ಲೈನ್ನ ನಾವು ಮೇನ್ ಲೈನ್ಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಲೈನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ ಲೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಸು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನ್ ಲೈನ್ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಬ್ ಲೈನ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೊಸ ಸಬ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಿಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಸು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರದೀಪ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರದೀಪ್, ಹೇಳಿ. ನೀವು ಸಬ್ ಲೈನು ಫೀಡರ್ ಲೈನು ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಬ್ರಷ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೈಪ್ಸು 20-20 ಅಡಿ ಕಾಲರ್ ಕುಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲರ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮುಗೀತು. ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಡೋದೇನಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 4 ಇಂಚು, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ 1.25 ಇಂಚಿನ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ವಾ, ಒಂದು 4 ಇಂಚು ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಬಾರ್ದಲ್ಲ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೈಪ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಅಂದರೆ ಈ ಇಟಾಚಿ JCB ಕರೆಸಿ 2 ಅಡಿ 1.5 ಅಡಿ ಬಗ್ದು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಬೋತ್ ಸಬ್ ಲೈನ್ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಒಂದೇ ಹೈಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೆಪ್ತ್ ಅಬೌಟ್ 6 ಇಂಚಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಇಂಚಸ್ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ. ನಾನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಫೀಡರ್ ಲೈನು ಸಬ್ ಲೈನು ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಲಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರನ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಸಬ್ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮನೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಯೂಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು. ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನ್ ಲೈನು ಸಬ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫೀಡರ್ ಲೈಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು
put a new sublime. ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಬ್ಲೈನನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದು 90 ಡಿಗ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಟು ಸಬ್ಲೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಸಬ್ಲೈನ್ ಟು ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಲೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀರು ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಬೋಗಳು ಬೆಂಡ್ಗಳು ಯೂಸೇಜು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೆಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ತೋಟದೊಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ ಇವು. ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು PVC ಐಟಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ವಿಂಕ್ಲರು HDPE ಪೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು 1 ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು PVC ಪೈಪು. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನೂ ನೀವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಗ್ರೀನ್ ನೆಟ್ಟು, ಶೇಡ್ ನೆಟ್, ಸುತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು ಆ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಿಂಕ್ಲರ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೂ 35 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್, ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರನು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ. ಸರ್, ತಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತೋಟ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಡಿಕೆ 9x9 ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು, ಯಾರು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ದು. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದ ಕಾಫಿ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಿಂಕ್ಲರ್ಸ್. ವಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಒಂದು 8 ಎಕರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಕವರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ವೀಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್, ಅದೊಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ವೀಡ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಕವರ್ ಆದಾಗ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಾಟರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 8 ಎಕರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಬಹಳ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಕಾಫಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 6 ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಫಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಕಾ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ 4 ಅಡಿ ಹೈಟ್ಗೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, 1 ಮೀಟರ್ಗೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, 2 ಮೀಟರ್ಗೂ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್. ರೈಟ್ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಅವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆತಿಥ್ಯ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತೃಣನೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 20 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ತೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್. ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬರೀ ಅನುಭವ ತಗೊಳಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಕೆಲವು ಸರಿ ಅದನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಕೆಲವು ಸರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೋಟಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ಅದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ.
ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Chandrasekhar sir feedback is for his multi-layer multi-cropping, first he has used a drip lateral only. By as he start adding more crops into his multi-layer format, he thought he will extend additional drip lateral and try to manage. That was not manageable, not giving him the results. Then he decided to go for a Winkler based system, about 8 acres of land. In first phase he has introduced this Winkler based system with areca as a major crop and coffee and no cocoa as a additional crops. So he found this Winkler based system is really supporting him. It's maintaining very good moisture. It is taking very less water because of green cover. His only challenge is the weeds keeps growing, for which he has to do weed management. Otherwise, he is happy with the Winkler based system. In phase 2, another 8 acres, he will going to do again the same system. So Chandrasekhar sir is an exclusive non-chemical farmer. He does everything organically, and he also does a lot of natural farming concepts in his design. So one of the days we will try to record his farm and then show it in our YouTube channel. Thank you sir. ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ಎಸ್ ಸರ್, ಕೇಳಿ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಕುಂಕನಾಡು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಜೋಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ. ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸರ್ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಹೌದು, ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಏನು ಡ್ರಿಪ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ ಲೈನ್ಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಏನಿದೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಹ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಇಂಡಿ ನೀರು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು. ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ವಿಂಕ್ಲರ್ ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ನಮ್ಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಹಿಡಿತ ಬಿಟ್ರೆ ನೀರಿನ ಉಳಿಕೆ ಬಹಳ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ನೀರ್ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನನ್ಕಣಂಗೆ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಸೊ Shivkumar sir feedback is he was using drip irrigation initially, then he moved to Winkler based irrigation system. He found it very easy to manage and it doesn't take too much of water. Only challenge was because moisture everywhere, the weeds are growing. So we welcome weeds. He should keep doing brush cutter for weed management. He can see overall improvements in his farm. Recently we have done 2 episodes of 20 minutes each that has been uploaded in Vivara Info Kannada channel. So people can watch Shivkumar sir's experience on the camera as well. ಸರ್, ಇದು ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಶೇಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೆರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಕಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಇವಾಗೇನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಸತಿ ಅಥವಾ 4 ಸತಿ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ನೆರಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಸಮಯ ಆಗೋಯ್ತು, 10 ಕಾಲು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ರಾತ್ರಿ 8:15 10 ಕಾಲ ತನಕ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಎನಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್, ದ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯನ ಎಷ್ಟು ಜನರುಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 8:15 10 ಗಂಟೆ 10:30ವರೆಗೂ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಡ್ಸೋ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. 1 more question. ಎಸ್ ಸರ್.
ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಮಾತಿರ್ಗ ಎಸ್ ಸರ್. ಈ ವಿಂಕ್ಲರ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್? ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಇದರ ಜನ? ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ಲಂಬರು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾರು PVC ಪೈಪ್ ಕುಯ್ದು ಅಂಟ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಅಂಟಿಸ್ಬೋದು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಪ್ಲಂಬರ್ ಕರೆಸಿದ್ರ? ವಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆ ಏನಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಏನು ಡ್ರಿಪ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಹಳೆದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಸರಿ ಸರ್. ಪ್ರಭು ಸರ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದು ಕಷ್ಟ. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಭು ಸರ್. ಓಕೆ, ಕೇಳಿ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. Okay, thank you friends for connecting with me today. As we summarize, so let us look forward to get in touch with us again. There is an opportunity to visit our MS Farm on this weekend, that is 13th and 14th September. Who can visit, please plan and register yourself and do spend one day with us. Again, we will connect next Wednesday at the same time, 8:30 p.m. with another interesting episode on this concept called natural farming made simple. So we will try to make our natural farming journey as simple as possible. So thank you for connecting me today. So we will see you again. ಮಿತ್ರರೇ, ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮ್ನ ಕಲಿಕೆ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು, ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್.